सत्यमयी परमे। सांध्य पाठ्यक्रम को स्वागत करुच्ची। 1969 अगस्ट भारत राष्ट्र दर्शन एक पूर्णांग आध्यात्मिकता एवं आज तृतीय पाठ्यक्रम जो काली आम सारी से पुणी कंटिन्यू करवा। आधुनिक जुगे यूरोपीय चिंताधारार वस्तुवाद जीवनवाद कल्ट ऑफ लाइफ एवं भोगवाद एक आसुरिक दृप्ततार समस्त जगत को अधिकार करने बस। वर्तमान कहबार तात्पर्य हूँ वर्तमान जगत को प्रकृति में किए नियंत्रण कर मैटेरियलिस्टिक माइंड जे केवल यही भोगवाद माने जहाँ पार्थिव वस्तु संसार जहाँ अच्छी जहाँ को लेकिन आम बंचुचु दैनंदिन तारी सामर्थ्य उपरे एपरिक विज्ञान भी कहतु ए समस्त सामर्थ्य पर नहीं बंचुचु ना आउ एक अंतर्निहित कौन सामर्थ्य को आम गुरुत्व दौर एक आसुरिक दृप्ततार समग्र जगत को अधिकार कर जो वस्तुवाद और जीवनवाद जीवन को वस्तुवाद सहित आम जीवन बंचुचु ताकू से जो तांकर सामर्थ्य को यूरोपीय कंट्री मानकर जो सामर्थ्य को लिखा हूँ आसुरिक दृप्तता ताक सामर्थ्य हो पारे सामर्थ्य निश्चय किंतु से आध्यात्मिकतार स्पर्श नहीं। दृप्तता माने गोटे अत्यंत बलशाली सामर्थ्य जहाँ कह सी किंतु स्वभाव आसुरिक। आसुरिक माने कौन? आसुरिक माने जोर जार मूलक तार जे निजर समस्त सामर्थ्य खटे अन्य मान को बशीभूत कर समस्त बाध्य कर बश्यता स्वीकार करने विभिन्न वस्तु विज्ञान किंबा कौन सी वस्तु यदि पारंगम हो गले अन्य मान को अधीनस्थ होगापी से बाध्य करेंगे। यही भाव में जो कंट्री माने यूरोपियन कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज कह जाऊ से समग्र जगत को यही गोटे आसुरिक दृप्ततार बस कर रखिंट अधिकार कर बस। यह द्वारा मनुष्य मध्य हिंसा द्वेष कलह द्वंद्व बढ़िबार लगी। मनीष तो पशु नुह ना मनीष भाभी पार चिंता कर असंभव कथा जिते मनीष गोटे देखु साधारण एकदम जहाँ कहती जदि अन्य समस्त सामर्थ्य देखा सबू सामर्थ्य दुर्बल थी व्यक्ति मध्य प्रश्न कर आर्थिक दुर्बलता था मानसिक दुर्बल शारीरिक दुर्बलता ठूँ आरंभ कर तार सामर्थ्य दुर्बलता समस्त प्रकार सामर्थ्य दुर्बलता से व्यक्ति मध्य प्रश्न कर मत कहीं जड़े शासन कर कहीं जड़े शासन कर तार कौन अधिकार अच्छी ये जो द्वंद्व परस्पर द्वंद्व यूरोपियन कंट्रीज माने अन्य कंट्री मान को जमा कहते आम गोटे ओडिया आड़ आखिरे चाहती आड़ आखिरे चाहती जो अतीत ताहा ही थिला जो समय प्रपति महा से लिखिं से समय ताहा ही थिला 69 मसीहा माँ को परम कृपा वर्तमान से सब धीरे 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 बदली बदली जाऊँगी कि जहाँ बदली जाऊँगी ताहा ही उल्लेख कराई भविष्य में हबार संभावना अच्छी। मनुष्य मध्य हिंसा द्वेष कलह द्वंद्व बढ़िबार लगी हिंसा द्वेष कलह द्वंद्व बढ़िबार लगी समस्त भितर परस्पर भितर एवं देखुना ये जो अफगानिस्तान रे कौन होम अफगानिस्तान कहीं उदाहरण दौ सब ना एकदम बर्निंग इश्यू से बर्निंग इश्यू ज्वलंत उदाहरण यही प्रकार एक जो संभावना बा घटना घटुची आम पाखे ताहा यूरोपियन कंट्रीज मानकर यही स्वभाव ही हो आम भीतर हिंसा द्वेष कलह द्वंद्व बढ़िबार लगी।
मनुष्य समाज मध्य समता शांति समन्वय भातृत्व प्रतिष्ठा कर कौन मार्ग यूरोप पाखे ना। मनुष्य समाज मध्य समता शांति समन्वय भातृत्व प्रतिष्ठा कर कौन मार्ग यूरोप पाखे ना। मनीष पाखे जोटा बहुत बेसी आवश्यकता गोटा बड़ गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता से कौन ना समता समन्वय भ्रातृत्व मनुष्य मनुष्य मन भीतर यहाँ बहुत बेसी गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता किंतु आर कौन चाबिकाठी यूरोप पाखे ना। से भ्रातृत्वता खोजती समता खोजती शांति समन्वय ये सब से खोजती कौन सी मार्ग यूरोप पाखे ना। पाखे जहाँ सामर्थ्य अच्छी से सामर्थ्य भितर या प्रतिष्ठा करने कौन उपाय ना ता से करें कारण ये गोटे अन्य स्तर वस्तु एम सब से जो थे सामर्थ्य अच्छी से सामर्थ्य प्रयोग कर भातृत्व प्रतिष्ठा करें भीतर जो सामर्थ्य प्रयोग कर संसार शांति प्रतिष्ठा करें अबांतर लगे गोटे यूरोपियन कंट्री तुम शांति कह से शांति शब्दर अर्थ बुझीपर भातृत्व शांति समन्वय ये सब से बुझती पाखे ये सब संभावना ना। यूरोपर वैशिष्ट्य जहाँ बाह्य जगत पर प्रभुत्व आनिबा और शिल्पतंत्र प्रतिष्ठा करी मनुष्य व्यावहारिक जीवन को उन्नत करवा बास एति धरा जाऊ आम देश आम राज्य आम अंचल लुण ना लुण ये मिले लुण तो समुद्र मरा हुए समुद्र पानी लुण संग्रह करा पार्वत्य अंचल मानक आदिवासी अंचल मानक से लुण मिले नहीं लुण संभावना लुण मिले याडू जाए तेणु जो माने लुण प्रस्तुत कर लुण या संग्रह कर समुद्र पानी से जदि मनोबली करेंगे लुण किलो को 100 टका करेंगे जो मान लुणर संभावना ना कौन संभावना ना से 100 टका हेले भी बाध्य ने आउ ये माने जेहेतु लुणर प्रोडक्शन करेणु कंट्रोल करेंगे चारि माध्यम लुण टे ना तो खाई हेनी सेमती से कौन कर विभिन्न प्रकार शिल्प प्रतिष्ठा कर विभिन्न प्रकार जो शिल्प प्रतिष्ठा कर शिल्प मान को व्यवहार करने को दे अन्य कंट्री मान को प्रभुत्व रक्षा कर उदाहरण स्वरूप ट्रैक्टर ट्रैक्टर वर्तमान भारत वर्ष समस्ते अधिकांश ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग बाहरी सारे किंतु अतीत ट्रैक्टर कौट थी प्रथम से यूरोपियन कंट्री आरंभ होता आम देश हल लंगल था जब से ट्रैक्टर भाया गोटे वस्तु उद्भावन कले गोटे लोक किसी तेल खर्च हम एवं एकर एकर जमी को अक्लेश से चाष करदे जोटि आम कौन करूँ आम हले बलद गोटे लंगल जड़े व्यक्ति एवं सी सका जा सन्ध्या को आसा पछे गोटे बड़ क्यारी करने संभव नुह बहुत कष्ट तेणु एत नुआ सामर्थ्य आसला एम समस्ते पाखे अधीनस्थ है ट्रैक्टर टे आसो घंटाटे किसी तेल खर्च कर घंटाटे भितर तुम समस्त चाष कर दे पड़े धीरे 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 से हल लंगल लोप पाईगला एवं लोक मैंने हाथ को चाहिए से कौन कले ना समग्र पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार यूरोपर वैशिष्ट्य कौन आउ थे पढ़ी दूसरी यूरोपर वैशिष्ट्य हूँ स्वतंत्रता यूरोपर स्वतंत्रता कौन ना बाह्य जगत पर प्रभुत्व आनिबा जेते समग्र जगत तापर से प्रभुत्व हासिल कर केमिति करिवे ना शिल्पतंत्र प्रतिष्ठा करी शिल्पतंत्र माने शिल्प माध्यम विभिन्न वस्तु तो प्रतिष्ठा कले मु खाली गोटे छोट साधारण उदाहरण दूची
ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ମେସିନାରୀ ଯେତେ ସବୁ ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମେସିନାରୀ ଅବଶ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲାଣି। ଆମର ଫନି ହେଲା, ଫନିରେ ଗୁଡ଼େ ଗଛ ମରିଗଲା ବା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଡାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ 6-7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ କଟର କିଣି ଆଣିଲୁ। 1999 ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟାରେ 8ରୁ ବେଶୀ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ କୁରାଢ଼ୀ କଟୁର ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖେ କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ କଟରର ଭଳି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଫନି ବେଳେ କ'ଣ କଲୁ, କଟର କିଣି ଆଣିଲୁ। ସେ କଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ରେଶରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଗଛ ସବୁ କାଟି ସଫା ହେଇଗଲା, କଟର କାଟିଦେଲା। ଏବଂ ଜଣେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଜଣେ ଧରିବ ଆଉ ଜଣେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇ କାଟିଦେବ, ତାପରେ ଟାଣି ନେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଟର ମେସିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲୁ। ଆଉ କେହି କୁରାଢ଼ୀ ମିଳୁନି, ଆଉ ମାତ୍ରମାନେ କୁରାଢ଼ୀ ମିଳୁନି। କୁରାଢ଼ୀ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି। କୁରାଢ଼ୀ କଟୁରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଗଲା। କଟୁରୀ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦିନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କଟରକୁ ବଡ଼ ଜାଗ୍ରତ ରଖାଯାଇଛି। ଖରାପ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରାମତି କର। ୟାକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର ଯିଏ ବାହାର କଲେ ୟୁରୋପ, ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ, ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରି ପକେଇଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଗଲୁ, ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାରୁ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆମର ପୁରାତନ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ସେସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ, ଏତେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉନ୍ନତି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରିବାନି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆମ ଅଧୀନରେ ରଖିବା। ଆମ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ଆମେ ସେମିତି ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଣିବା ଓ ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କର ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟତର ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା, ତାହା ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟତର ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା, ମଣିଷଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ମଣିଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ମନୁଷ୍ୟ ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତର ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଏକ ଜୀବନ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯାହା ଯାହା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର ନ ହେଇପାରେ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଜୀବନ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ କେହି, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୀର୍ଘକାଳ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାରାଟେ ପଢ଼ିବା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାର ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର। India, the ancient possessor of the truth of the spirit, must resist that arrogant claim and aggression and affirm her own deeper truths in spite of heavy odds and against all commerce. Commerce it is COMMERC ନୁହଁ, commerce ହେଉଛି କମ୍ରୁ commerce, ଆଗନ୍ତୁକ COME କମ୍ରୁ commerce. For in its preservation lies the only hope that mankind, instead of marching to a new cataclysm and primitive beginning with a constant repetition of the old blind cycles, will at last emerge into the light and accomplish the drive forward which will bring the terrestrial evolution to its next step of ascent in the progressive manifestation of the spirit. Majestic language, majestic ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ
এই ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆର ଅନୁବାଦ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷ ଯେ କି ସତ୍ୟର ବହୁ ପୁରାତନ ଅଧିକାରୀ, ସତ୍ୟର ବହୁ ପୁରାତନ ଅଧିକାରୀ। କେତେ ମାନେ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଯାହା ଗର୍ବ ଏଠି ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗର୍ବ କହୁନି, ଆମର ଗୌରବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାହେଉଛି। ଆମର ଗୌରବ କ'ଣ ନା ଭାରତବର୍ଷ ଯେ କି ସତ୍ୟର ବହୁ ପୁରାତନ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଉଦ୍ଧତ ଦାବି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧତ ଦାବି ପ୍ରତିରୋଧ ଯେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧତ ଦାବି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ସ୍ଥାନରେ ସକଳ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଗଭୀରତର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ବା ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ, ଆମେ କହିପାରିବୁ ଅଧିକାରୀ ପୂଜାରୀ, ଆମେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିଛୁ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି, ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ସକଳ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ବାଧା ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ବେଶୀ ନୁହଁ, এই বাধা ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଦେଶରେ ହେଉଛି। ନିଜ ଦେଶରେ କାହିଁ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବୁ। ଯଦି ଆମେ ଭିତରୁ କି ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲା, ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାକୁ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ। ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ, ଥରେ ଆପଣ ଆମେରିକା ବୁଲି ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ଓହୋ, ଆଖି ଖୋଲିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ଆମେରିକା ନା, ଏଠି ସବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତବର୍ଷ। ସତରେ ଯିଏ ଆଖି ଖୋଲିପାରେ ସେ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ, ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବ୍ୟସ୍ତ ହିଁ କହିଲି, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ମୋତେ ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରଠୁ ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି। ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଆମେରିକା ଯାଇ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଖି ଫିଟିଯିବ। ସେମିତି କେମିତି ଚଳିବା ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ? ମୁଁ କହିଲି ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସେମାନେ କେହି ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ସିନ୍ସିୟର ସେମାନେ, ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ସିନ୍ସିୟର, କେଉଁଥିପାଇଁ ସିନ୍ସିୟର? ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ପରିତୃପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସିନ୍ସିୟର। ନା ସମସ୍ତେ ଟାଇମଲି ଅଫିସ୍ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ଭଲ ଗୁଣ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମଲି ଅଫିସ୍ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କାହାରି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଟାଇମଲି ଆସନ୍ତୁ ଅଫିସ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ପାରିଶ୍ରମିକ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅନରାରିୟମ୍ କିଛି ଦିଆଯାଏ ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ଯେ କହିହେବନି। ସେମାନେ ଯଦି ଟାଇମଲି ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁଳନା କଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ବା ନିଷ୍ଠାପର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ନିଜ ବସ୍, ମାଲିକ, ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତଫାତ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଭାରତୀୟମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ, ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଚେତନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ କିଛି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷ ସେ ଭୂମିକା ଠାରୁ ଭାରତବର୍ଷରୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ଆମଠୁ ସେଇଟା ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେନି, ଆମଠାରୁ କେହି ନେଇଯାଇପାରିବେନି। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଭୂମିକା, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
সেটা চিরଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ। ଆପଣ ବାହାରେ ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖିଦେଇ ଖୁସି ଆସି କହିବେ ଆପଣ ଆଖି ଫିଟି ଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଓଲଟାଟା, ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଖି ଫିଟି ଯାଇଛି କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେରିକା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆସିକି ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି, ଅପରାଧ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା କୌଣସିଠାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଭାରତ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଭାରତରେ ଯାହା ନାହିଁ ତା ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେପରି ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ, ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବନି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ ସେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ହିଁ କରିବ। କାରଣ ଏହି ସତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବୁ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ଜଗତ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ସତ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଅଛି କି? ସତ୍ୟର ବିପଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ତାକୁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠି ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ମାନବ ସମାଜ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ବୁଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ଆଦିମ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ଧ ଆବର୍ତ୍ତନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପରେ ମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ସତ୍ୟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭଳି ଯେମିତି ଥିଲା ଗୋଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ, ସେ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ପୁଣି ସମାଜ ବା ଜଗତ ଚାଲିବ। ଏହା ନହେଲେ ବରଂ ମାନବ ସମାଜ ପରିଶେଷରେ ଆଲୋକମୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱୟନ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୁନ୍ନତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ସେଇ ଆଦିମ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ଧ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାନବ ସମାଜ ପରିଶେଷରେ ଆଲୋକମୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଦୁଇଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍, ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିବ ନା ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ପଡ଼େ ଛାଡ଼, ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ଭରସା ତାପରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ନ ଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଲୋକମୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱୟନ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସମନ୍ୱୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ, ଭୂମିକା। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ଭୂମିକା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତବର୍ଷର ଭୂମିକା ଏଇଥିରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ୟୁରୋପୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପଦ, ଭୋଗ ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସବୁକିଛି ଦେଇପାରେ। ୟୁରୋପୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପଦ, ଭୋଗ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସବୁକିଛି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତ୍ୱ ଆସନରେ ବସାଇବାର ଗୁରୁଭାର ଭାରତବର୍ଷର ହିଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବସ୍ତୁ କୁହାହେଲା, କ'ଣ ଏସବୁ ନା ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପଦ, ଭୋଗ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଏସବୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁରୋପ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତ୍ୱ ଆସନରେ ବସାଇବାର ଗୁରୁଭାର ଭାରତବର୍ଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଦେବତ୍ୱର ଆସନ ନେଇ ବସାଇବା ପାଇଁ
ଜଣେ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦେବତ୍ୱକୁ ସନ୍ଧାନ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଆସନ ଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି। ସୁତରାଂ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନରେ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଏହି ଆଲୋକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହା ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛି, ଯଦି ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନ ଯେଉଁଟା, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନ ବିଷୟ ବରାବର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଫିଲସଫି ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେଶର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହୁଛୁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସେଥିରେ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଏହି ଆଲୋକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଏହି ଆଲୋକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ସୁବାସ ମହକ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଧାରା ଖୋଲିଦେବା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଭାରତବାସୀମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ କିଛି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ବି କେତେଜଣ କହିବା କଷ୍ଟ। ଯଦି କେତେଜଣ ବୁଝନ୍ତି ଏ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନଧାରା, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନଧାରା, ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା ହେଲା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଏ ଯୁଗରେ ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭାରତବାସୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ନେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ, ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବାସୀମାନେ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ତାର ସନ୍ଧାନ ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜେ ତାର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇକି ଜଗତ ପାଇଁ ନେବା ଅବାନ୍ତର, ଆବସର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସଙ୍ଗେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ କଥା କହୁଛୁ, ତା ସେଇ ପୁରାତନ ଆଂଶିକ ଏକାଦଶ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା, କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ ଅତୀତରେ ଏକ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା, ଭଗବାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କେବଳ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। କେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନା, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ, ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ନେବା ଦରକାର। ସେଇଠି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲେ, ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଯଦି ସେ ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କାହିଁ ହେବନି, ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏବଂ ସେଇଠି ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଆସିବ, ନିଜ ସିଦ୍ଧି ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାକୁ ତୁମେ ବାହାରେ ସିନା ପ୍ରକାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇଠି ଥିବେ, ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅନ୍ତରରେ ଥିବେ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନେବ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାକ୍। ଏବଂ ବାକି ସବୁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ କଥା କହୁଛୁ, ତା ସେ ପୁରାତନ ଆଂଶିକ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ମାନେ ୱାନ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଗୋଟେ ପଟେ, କେବଳ ସେଇଠି ହୃଦୟରେ, ବାହାରେ ନୁହଁ, କେବଳ ସେଇଠି। ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ମାୟାବାଦ ଓ ଦୁଃଖବାଦ ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ଆମମାନେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା କହୁନାହୁଁ। ମାୟାବାଦ, ଦୁଃଖବାଦ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମାୟାବାଦ ହେଉଛି ଶଙ୍କରଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଦୁଃଖବାଦ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ କାମନା। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଣ, ସଂଶୋଧନ ବା ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ। ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଆମମାନେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା କହୁନୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନେ ସବୁ ୱାନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଣିଷ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ରହିବ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବନି।
जदि से कामना परित्याग करे तार तार भितर निर्वाण प्राप्ति हो पारे किंतु मन प्राण शरीर किसी से सब तो प्रश्न नाला कहीं हजार थर से विषय आलोचना करें आम जाचु अन्य मैंने जो मैंने कहते या स्पष्ट करने भारत आधुनिक जुग जो आध्यात्मिक सत्य ग्रहण कर एक सचल सजीव पूर्णांग आध्यात्मिक सत्य तत्व ये सचल सजीव कहीं कहला ना मन प्राण शरीर को नहीं कहु मन प्राण शरीर को कहु हृदयस्थ आत्मा जी से सचल सजीव सजीव तो निश्चय आत्मा तो कौन सजीव नहीं निर्जीव किंतु से चलत शक्ति कौन से बाहर प्रकाशित कि मन प्राण शरीर होती सचल ए माने मन प्राण शरीर ही आत्मा को प्रकाश एक सचल सजीव पूर्णांग आध्यात्मिक सत्य तत्व ताहा आणिब मनुष्यर चेतना और कर्म चरम रूपांतर और पार्थिव जीवन अमूल्य परिवर्तन मनुष्यर जो चेतना और कर्म दैनंदिन जीवन मनुष्य बंचुची कर्म करके चेतना माध्यम कर्म कर चेतना को प्रयोग कर आणिब परिवर्तन रूपांतर चरम रूपांतर और पार्थिव जीवन अमूल्य परिवर्तन जो जीवन आए बंचुचे से जीवन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अमूल्य परिवर्तन गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसो भगवान और पृथ्वी मध्य विभेद दूर हम गोटे बाड़ पड़ी जे भगवान खोज जाओ पृथ्वी ना पृथ्वी भगवान छड़ा अलगा ये जो बाड़ जो बंध दिखाई यू भगवान तेनिकी पृथ्वी ता से बाड़ भांगी दिया से बाड़ रही भगवान पृथ्वी भितर कौन सी बाधा रही स्वर्ग भूमि बा देवलोक जेपरी पृथ्वी अवतरण कर आम ये मर्त्य अच्छु ये मर्त्य हूँ नरक स्थान ये सब भोगे ये सब ना स्वर्गभूमि को मर्त्यभूमि को देवलोक को ये सब गोटाए से ओढ़े आसो ये स्वर्गभूमि बा देवलोक जेपरी पृथ्वी अवतरण कर बर्तमान अज्ञान पशु मनुष्यर चेतना स्थल पशु मनुष्य बोली कहुई अज्ञान पशु मनुष्य अर्थात मनुष्य पशु भितर विशेष तफात नहीं यही प्रकार जो पशु बर्तमान मनुष्य अच्छी जहाँ चेतना स्थल एक महत्तर चेतनार प्रतिष्ठा घटिले तार चेतना स्थान में गोटे महत्तर चेतना आत्मचेतना सीटा प्रतिष्ठा हम यही नूतन विप्लव संगठित हो नूतन विप्लव संगठित हम एक नूतन विप्लव ये प्रकाश पाइब विज्ञान बहु आश्चर्यजनक अभूतपूर्व बाह्य विप्लव नुहे अनेक प्रकार बाह्य विप्लव सब अतीत विज्ञान जो आरंभ हो कार्य हो नुआ नुआ प्रकार अनेक कथा कहे अनेक नुआ नुआ जिन बाह्य विप्लव मध्यम बर चेतनार विप्लव ये विप्लव कौन चेतनार विप्लव अंतर्जीवन रूपांतर एवं नूतन चेतनार उन्मेष से कथा को भिन्न भिन्न भाषा कहुच्छी अंतर्जीवन रूपांतर भितर जो जीवन अच्छे से जीवन जो रूप से रूप में बाहर जीवन एकाकार हो अंतर बाहर समान सो नूतन चेतनार उन्मेष प्रकाश ए सब को कार्य परिणत करने ही वर्तमान भारतवासी कर्तव्य ए सब को कार्य परिणत करने ही वर्तमान भारतवासी कर्तव्य आया ही है पूर्णांग आध्यात्मिकता पूर्णांग आध्यात्मिकता सब्जेक्ट दिखाई नाटा भारत राष्ट्र दर्शन एवं पूर्णांग आध्यात्मिकता ये शेष है पूर्णांग आध्यात्मिकता आम ये शेष करवा आज भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम अंतर किसी जपरी विघ्न किसी जपरी तुम आविर्भाव विलंबन घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें ढड़ा आम मैंने तुम इच्छा ही आम मध्य आम सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोश पूर्ण हो तुम ठारे आम निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभावर अधीन रही आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रही प्रति मुहूर्त तुम आम को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम
ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.